اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 1 اشارہ بھی سورۃ البقرہ آیت 60 کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے QC3 میں جو ہے 6 سے لے کر جو ہے 10 تک جو ہے وہ صفحات پڑھنے، جو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے رکھیں گے کہ چھوٹا صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پہ اور 10واں جو ہے وہ انگوٹھے پہ آئے گا۔ اور اس میں جو واقعات ہیں وہ ہیں بنی اسرائیل جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ تو آئیے پہلے جو ہے وہ 7ویں صفحے کے اشارات لیتے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ایک بار پھر دوہرا لیجئے، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ اور 7ویں صفحے کی کیا ہوں گے؟ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑاؤ توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ ان کے مختصر اشارات کچھ یوں ہیں: ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ اور جبکہ 7ویں صفحے کی کیا ہے؟ فرعون 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ یہ ہم جو ہے 6واں اور 7واں صفحہ کر چکے ہیں۔ آئیے 8ویں صفحے کے اشارات کو لیتے ہیں۔ اس میں پہلا اشارہ ہے بستی میں داخلہ، اور دوسرا کیا ہے؟ پانی کی دعا، تیسرا کھانے کا مطالبہ، چوتھا سزا۔ آئیے اس کو جو ہے ہم اپنی یہ ہاتھ کی تیسری انگلی پر رکھتے ہیں۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ ایک بار اور دہرا لیجئے، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ مختصر ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں: بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ تو آئیے آج کے جو ہے اشارے کو لیتے ہیں۔ آج جو ہم نے دوسرا اشارہ اس میں پڑھنا ہے وہ ہے پانی کی دعا۔ تو آئیے سبق اس پہ جانے سے پہلے اس کا جو ہے گزشتہ آیتوں سے تعلق دیکھتے ہیں۔ مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بھی بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی آیات جو ہیں ان کے اسباق کچھ یوں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی امت کی کتنی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر انہیں پانی عطا فرمایا، کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ تو دیکھیے ہر لائن میں اب جو نئے الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ 1 3 3 1۔ اس کا مطلب اوسطاً جو ہے 2 سے 3 نئے الفاظ ہیں۔ تو آئیے لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کے لیے چلتے ہیں۔ پہلے آپ میں سے اگر کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت کر دے، پھر آگے چلیں گے۔ جی اوکے آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ اور جب استسقا مانگا، کیا؟ جب پانی مانگا، کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کیوں؟ لی قوم ہی، 3 لفظ ہیں، لی لیے، قوم کے، ہی اپنی، یعنی اپنی قوم کے لیے انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تو کیا ہوا؟ فَقُلْنَا، فَقُل پس
کہا نہ ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اسے کہا حضرت موسیٰ سے، اضرب مار، بے عصا کا، بے ساتھ عصا لاٹھی، کا تیری، اپنی لاٹھی سے مار کس کو، الحجر پتھر کو، فن پس، فن فجرت، فجرت کے معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، پھوٹ پڑنا، کسی کا ٹکڑے ہونا، تو کیا فن فجرت، بس تو پھوٹ پڑے، من سے ہو اس، یعنی اس پتھر سے پھوٹ پڑے کیا، اسنتا، اسنتا 10، اشرتا، اسنتا 2، اشرتا 10 یعنی 12، اسنتا اشرتا 12، اسنا واحد، اسنا واحد 1 کو، اسنا 2 کو کہتے ہیں، اور جو ہے اشرا جو ہے 10 کو، اسنتا اشرا 12، عین، عین جو ہے یہ جمع ہے عین کی، عین کے 2 معنی ہوتے ہیں، آنکھ بھی ہوتا ہے اور چشمہ بھی ہوتا ہے، چونکہ یہاں پتھر سے اب آنکھیں تو نہیں پھوٹنی تھی، تو لہٰذا وہاں سے کیا چشمے پھوٹے، تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد تحقیق، علیمہ جان لیا، پہچان لیا، کلو ہر، کل الناس تمام قوم نے، کل الناس تمام قوم نے، مشربہ پینے کی جگہ، ہم ان کے، مشرب یہ اسی طرح کہتے ہیں نا مشروب مشرب، یہ جو ہے روح افزا کو کہتے ہیں مشروب کے مشرب، یعنی پینے کا مشرب، تو مشربہ پیا، پینے کی جگہ، ہم ان سب نے۔ تو آئیے اس میں نئے الفاظ کو دیکھتے ہیں، وہ ہے استسقا، تو اس کو ہم جو ہے وہ فریز کی شکل میں 3 بار جو ہے دہرائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استسقا موسیٰ، استسقا موسیٰ، استسقا موسیٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے۔ آگے نیا لفظ ہے بے عصا کا، اور حجر بھی ہمارے لیے نیا ہے، تو اس کو پورے کو ہم ایک فریز بنائیں گے، اضرب بعصاک الحجر، اضرب بعصاک الحجر، اضرب بعصاک الحجر، یعنی مارو اپنے عصا کو پتھر پر، فن فجرت بھی نیا ہے، تو اس کو بھی ہم جو ہے R5S10 کے لیے 3 بار لاؤڈ پڑھیں گے فریز کی شکل میں، فکرے کی شکل میں، فن فجرت منہ، فن فجرت منہ، فن فجرت منہ، تو پھوٹ پڑے اس سے، اسنت عشرہ یہ نیا ہے، یہ چشمہ یہ بھی نیا ہے، تو اس پورے کو ایک فریز لیں گے، اسنت عشرت عین، اسن عشرت عین، اسنت عشرت عین، یعنی 12 چشمے پھوٹ پڑے اس سے کیا۔ آگے کلو اور مشرب یہ دونوں نئے لفظ ہیں، تو ان کو ملا کے ہم ایک فکرہ بنائیں گے، علم کل الناس مشربہم، علم کل الناس مشربہم، علم کل الناس مشربہم، پہچان لیا ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں، یہ ہم نے سارے دیکھ لیے، تو اب تشریح کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ اس تسقاہ کی تشریح یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نرم مزاجی کو دیکھیے کہ جب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے صحرا میں تھے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اس وقت موسیٰ نے اپنی قوم کی ضرورت کو محسوس کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے درخواست کی۔ فن فجرت منہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک اور معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، ایسا ریگستان جہاں دور دور تک پانی کا کوئی تصور بھی نہ ہو، اور حیرت انگیز طور پر پانی ابلنے لگے، اور وہ بھی پتھر سے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی کے 12 چشمے عطا فرمائے۔ علم، اس آیت کے حصے کو اپنے طور پر دہرا لیجیے پلیز۔ اگلا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کلو کھاؤ تم، جمع کا صیغہ ہے واو والے، کلو کھاؤ تم سب، وا اور اشربو، وشربو، وشربو اور پیو، من سے،
رزق رزق سے اللہ اللہ کے، ولا اور نہ تعصو تعصو سو کہتے ہیں پھرنے کو، گردش کرنا، اور نہ پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد۔ تفسیروں میں آتا ہے 40 سال جو ہے وہ سرائے طوا میں پھرتے رہے، 40 سال بہت پیریڈ ہوتا ہے، نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ صبح دھوپ ہوتی تھی قیام کرتے تھے، جب دن ٹھنڈا ہوتا تھا یا رات ہوتی تھی سفر کرتے تھے، ساری رات گھوم گھوم کے پھر واپس وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے ہوتے۔ 40 ایئرس، پوری جنریشن چینج ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے جو کچھ میں نے دیا ہے اسے کھاؤ پیو دیے ہوئے رزق سے، اور دنیا میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ کلو وشربو اسلامی زندگی سے، اسلام جو ہے زندگی سے لطف اندوز ہونے سے ہرگز نہیں روکتا، شرط یہ ہے کہ انسان حد سے آگے نہ بڑھے اور بگاڑ پھیلانے کا سبب نہ بنے، یہ شرط ہے۔ تو اس پر ایک حدیث لیتے ہیں، آئیے بسم اللہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندہ سے راضی ہوتا ہے جب بھی وہ کھانا کھا کر اس کا شکر کرے یا پانی پی کر اس کا شکر کرے، یعنی ہر نعمت کا جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ زمزم کا چشمہ بھی ایک خشک بنجر جو ہے زمین سے پھوٹ پڑا جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پر کو جو ہے زمین پر مارا۔ یہ معجزہ آج بھی باقی ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی، خوراک اور ہر قسم کا رزق عطا فرمایا، اسی نے ہمیں بستیوں اور شہروں میں آباد کیا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ بات اگر معجزات کی ہو تو الحمدللہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں ایک قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ تو اس آیت کے حصے کو پلیز ایک بار اپنے طور پڑھ لیجئے۔ علم، تو آج کی اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو پتھر پر، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق پہچان لیا ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچانے۔ اور یہ اسباق دیکھتے ہیں، آج کی آیت سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی امت کی کتنی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موضاتی طور پر انہیں پانی عطا فرمایا، کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما کہ ہم تیری نشانیوں اور معجزات پر غور کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کا استعمال کروں گا یا کروں گی، اور لوگوں کی خدمت کروں گا یا کروں گی، اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کیجیے۔ آئیے اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے جو ہے آیت سے جو ہمیں ملا، عین ایک لفظ ہے عیون، یہ چشمے کے لیے بھی ہوتا ہے، آنکھ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مشرب، مشرب واحد ہے، شارب اس کی جمع ہے، شارب۔ وہ اگلا جو ہے وہ ہم لیتے ہیں افعال 3 حرف والے صحت مند جو فتح، نصرہ، دربا اور سماع کا پیٹرن پہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دربا، دربا یدربو ادرب، دربا یدربو ادرب، دربا یدربو ادرب، دارب مضمون درب۔ اس کے بعد اگلا ہے علم، علم یعلم علم، علم یعلم علم، علم یعلم علم، عالم معلوم علم۔ اور اگلا ہے شریبہ، شریبہ یشرب اشرب، شریبہ یشرب اشرب، شریبہ یشرب اشرب، شارب مشروب، شرب اینڈ شرب، شرب یہ جو ہے شرب اور شرب جو ہے 2 طرح سے آتا ہے اس کا مطلب۔
रज़का, रज़का यरज़ुकु उर्ज़ुक, रज़का यरज़ुकु उर्ज़ुक, रज़का यरज़ुकु उर्ज़ुक, राज़िक मरज़ूक रिज़्क। तो आइए अब ये इसकी जो है टेबलों की कुछ दोहराई कर लें। दराबा जी कौन कराना चाहेगा, कराइए जी। नाजिया नजीर कराएं सिस्टर दराबा का टेबल। जी सर। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना। यज़रिब, यज़रिबूना, तज़रिब, अज़रिबू, तज़रिबूना, नज़रिब, तज़रिबूना, नज़रिब, तज़रिबना। इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबू, ज़ारिबुन, मज़रूबुन, ज़रबुन। जी अगला टेबल जो है वो है ये आलिमा जी। सिस्टर वो किन्होंने पहले हैंड रेज किया था, वो जाहिदा क्या है, किस सिस्टर ने किया था? एक मिनट मुझे देखने दीजिए। जी पहले आप में से किसने हैंड रेज किया था, वो जो है इसे करा दे। शी इज नॉट इन द क्लास, ओके। चलिए फिर सिस्टर नाज़नीन आपने भी हैंड रेज किया था, आप करा दीजिए। जी सिस्टर नाज़नीन। नहीं करा। जाहिदा जी, जाहिदा रफीक आप हैं ना, आप कराइए ना आलिमा का जी टेबल। अस्सलाम वालेकुम। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिमतु मैंने जाना, आलिमतुम हमने जाना, आलिमतुम आप सब ने जाना, आलिमना हम सब ने जाना, आलिमत उस औरत ने जाना, यालमू वो जानता है या जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं, तालमू वो औरत जानती है, एलम जान, एलमू जान लो, ला तालम मत जान ले, ला तालमू मत जान लो, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया हो, इल्मुन जानना। गुड जी। सिस्टर नसरीन आप जो है ना ये अगला टेबल करा दीजिए प्लीज। शारिबा अनम्यूट कीजिए। शरीबा, जी शरीबू, शरीबता, शरीबतू, शरीबतुम, शरीबना, शरीबत। यशरबू, यशरबूना, तशरबू, अशरबू, तशरबूना, नशरबू, तशरबू, इशरिब, इशरबू, ला तशरब, ला तशरबू, शारिबुन, मशरूबुन, शरबू। गुड। अगला है रज़ाका जी, कोई कराना चाहेगा इसे? ओके। रज़ाका उसने रिज़्क दिया, रज़ाकू उन सब ने रिज़्क दिया, रिज़्क रज़क़ता आपने रिज़्क दिया, रज़क़तुम मैंने रिज़्क दिया, रज़क़तुम आप सब ने रिज़्क दिया, रज़क़ना हम सब ने रिज़्क दिया। यरज़ुकु वो रिज़्क देता है या देगा, यरज़ुकुना वो सब रिज़्क देते हैं या देंगे, तरज़ुकु आप रिज़्क देते हैं या देंगे, अर्ज़ुकु मैं रिज़्क देता हूँ या दूंगा, तरज़ुकुना आप सब रिज़्क देते हैं या देंगे, नरज़ुकु हम सब रिज़्क देते हैं या देंगे। उर्ज़ुक रिज़्क दे, उर्ज़ुकु रिज़्क दो, ला तुर्ज़ुक मत रिज़्क दे, ला तुर्ज़ुकु मत रिज़्क दो, राज़िकुन रिज़्क देने वाला, मरज़ुकुन जिसको रिज़्क दिया जाए, रिज़्कुन रिज़्क देना। हुआ रज़ाका हिया रज़ाकत, हुआ यरज़ुकु हिया तर्ज़ुक। तो आइए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। कमजोर अफाल हैं, वहाबा वादा काला काना, देखिए उसमें कौन सा आया, आकल। अकला याकुलू कुल, अकला याकुलू कुल, आकिल मकूल और अकल। उसके बाद नेक्स्ट है आसिया, आसिया यासा ऐसा, आसिया यासा ऐसा। और क्या होगा, आसिन और उसके साथ आसिन डैश असियान और उसियन, ये दो मस्तर आ जाते हैं, मफूल नहीं है इसका।
تو اکلا کا ٹیبل جی کون کرانا چاہے گا جی؟ ابھی اس میں آپ میں سے کسی نے ہینڈ ریز کیے تھے جس نے ٹیبل نہیں کرایا. یس سسٹر بشرا آپ کرائیے. مدثر آپ سے ہم بتا رہے ہیں. اکلا اس نے کھایا، اکلو ان سب نے کھایا، اکلتا آپ نے کھایا، اکل تو میں نے کھایا، اکل تم آپ سب نے کھایا، اکلنا ہم سب نے کھایا، اکلت اس عورت نے کھایا. یا کلو وہ کھاتا ہے، یا کلونا وہ سب کھاتے ہیں، تا کلو آپ کھاتے ہیں، آ کلو میں کھاتا ہوں، تا کلونا آپ سب کھاتے ہیں، نا کلو ہم سب کھاتے ہیں، تا کلو وہ عورت کھاتی ہے. کل کلو لا تاکل لا تاکلو آکل معقول اکل. جی اگلا ہے آسیہ. یس سسٹر نور افشان آپ کرا دیجئے. ٹھیک ہے. اسیہ اس نے فساد پھیلایا، اسو ان سب نے فساد پھیلایا، اسیتا آپ نے فساد پھیلایا، اسیتو میں نے فساد پھیلایا، اسیتم آپ سب نے فساد پھیلایا، اسینا ہم سب نے فساد پھیلایا، اسیت اس عورت نے فساد پھیلایا. یا اسا وہ فساد پھیلاتا ہے یا پھیلائے گا، یا سونا وہ فساد پھیلاتا ہے یا پھیلائے گا، تاسا وہ آپ فساد پھیلاتے ہیں یا پھیلائیں گے، آسا میں فساد پھیلاتا ہوں یا پھیلاؤں گا، تاسونا آپ فساد پھیلاتے ہیں یا پھیلائیں گے، آپ سب فساد پھیلاتے ہیں یا پھیلائیں گے، ناسا ہم سب فساد پھیلاتے ہیں یا پھیلائیں گے، تاسا وہ عورت فساد پھیلاتی ہے یا پھیلائے گی، ایسا فساد پھیلا، اے سو تم فساد پھیلاؤ، لا تاسا مت فساد پھیلا، لا تاسو مت فساد پھیلاؤ، آسن فساد پھیلانے والا، ڈیس او سیون فساد پھیلانا. گڈ. یس سسٹر زاہدہ آپ بھی یہی ٹیبل کرا دیجئے. یہ نیا ٹیبل ہے اس کو کرا دیجئے. جی. آسیہ اس نے فساد پھیلایا، آسو ان سب نے فساد پھیلایا، اسیتا آپ نے فساد پھیلایا، اسیتو میں نے فساد پھیلایا، اسیتم آپ سب نے فساد پھیلایا، اسینا ہم سب نے فساد پھیلایا، آسیت اس عورت نے فساد پھیلایا، یاسا وہ فساد پھیلاتا ہے یا پھیلائے گا، یا سونا وہ سب فساد پھیلاتے ہیں، تاسا آپ فساد پھیلاتے ہیں، آسا میں فساد پھیلاتا ہوں، تاسونا آپ سب فساد پھیلاتے ہیں، ناسا ہم سب فساد پھیلاتے ہیں، تاسا وہ عورت فساد پھیلاتی ہے، ایسا فساد پھیلا، ایسو فساد پھیلاؤ، لا تاسا مت فساد پھیلا، لا تاسو مت فساد پھیلاؤ، آسن فساد پھیلانے والا، ڈیش اسیون فساد پھیلانا. گڈ. جی نور آپ سے جو میں اگلا ٹیبل کراؤں. آئیے یہ آ گیا. افسدہ یفسدو افسد، افسد افسدہ یفسدو افسد، افسد مفسد مفسد مفسد، افسدہ افساد. اور اگلا اس میں نہیں ہے، یہی ٹیبل ہے. چلیں جی کرائیے نور افشان. سسٹر نور افشان یہ ٹیبل کرا دیجیے. افسدہ اس نے فساد پھیلایا، افسدو ان سب جی نے فساد پھیلایا، افسدتا آپ نے فساد پھیلایا، افسدتو میں نے فساد پھیلایا، افسدتم آپ سب نے فساد پھیلایا، افسدنا ہم سب نے فساد پھیلایا، افسدت اس عورت نے فساد پھیلایا، یفسدو وہ فساد پھیلاتا ہے یا پھیلائے گا، یفسدونا وہ سب فساد پھیلاتے ہیں یا پھیلائیں گے، تفسدو آپ فساد پھیلاتے ہیں یا پھیلائیں گے، افسدو میں فساد پھیلاتا ہوں یا پھیلاؤں گا، تفسدونا آپ سب فساد پھیلاتے ہیں یا پھیلائیں گے، نفسدو ہم سب فساد پھیلاتے ہیں یا پھیلائیں گے، تفسدو وہ عورت فساد پھیلاتی ہے یا پھیلائے گی، افسد فساد پھیلا، افسدو فساد پھیلاؤ، لا تفسد مت فساد پھیلا، لا تفسدو مت فساد پھیلاؤ، مفسدن فساد پھیلانے والا، مفسدن افسدن فساد پھیلانا، مفسدن مفسدن افسادن. افسادن.
चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए ग्रामर की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा 8 इशारा बी ग्रामर की जो है क्लास में इंशाल्लाह आज हम वल्लाह का टेबल पढ़ेंगे। आइए चलते हैं वल्लाह के टेबल की तरफ। हमने देखा था आलिमा से अल्लमा, सलीमा से असलमा, इनको मजीद फी कहते हैं। फिर हमने 3 जुमले सीखे। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हसबा, इस्लाम से असलमा। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तलाफ से इख्तलाफा, इस्तगफार से इस्तगफारा। फिर हमने देखा तदब्बर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। इनकलाब, तदब्बरा से तदब्बरा, तदारुस से तदारसा, इनकलाब से इनकलाबा। इस तरह ये 8 जो है हमारे क्या मजीद फी के सही हुए। हमने ये देखा था सलासी मुजरद में सही अफ़ाल क्या थे, फतहा, नसरा, दरबा, समया। और जबकि कमजोर क्या थे, वहाबा, काला, दा, दल्ला। ये जो है यकसा हरूफ वाले थे। मजीद फी में हमने फिर ये देखा अल्लामा, हसबा, असलमा और उस तरह के से जो है वो इख्तलाफा और जो है इस्तगफरा और सारे। और जबकि इसमें जो कमजोर हैं यानी मजीद फी में वल्ला, नादा और यकसा वाले अदल्ला, ये हम पढ़ेंगे। ये हमारे इसके अंदर है। ये देखिए ये पूरा टेबल आपका है सही, कमजोर और यक्स और हमजा वाले हरूफ का, जो कि सलासी मुजर्रद वाले 3 हरूफ वाले। कुरान खोलोगे फतहा, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुनो समय, फतहा, नसरा, दरबा समय। अल्लाह ने देने का वादा किया, देने से वहाबा उसने दिया, वादा से वादा उसने वादा किया। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कहा से काला उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा उसने बढ़ाया। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ से दा उसने दुआ की, हिदायत से हदा उसने हिदायत दी। तो ये वहाबा, वादा, काला, ज्यादा, दा, हदा, ये क्या कमजोर हुए सलासी मुजर्रद के। उसके बाद यकसा के लिए हमने कहा था अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। गुमान से जन्ना उसने गुमान किया, भटकने से जो है अदल्ला वो भटका। और फिर हमने हमजा के साथ आने वाले भी अफाल देखे क्या थे, अमरा, साला और करा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सलासी मुजर्रद 3 हरफी। उसके बाद जब हम आए QC3 में तो हमें पता चला कि भाई एक और भी किस्म होती है, उसे कहते हैं मजीद फी। मजीद फी की दुनिया क्या है, जिसमें 3 से ज्यादा हरूफ होते हैं। तो लिहाजा उसमें जब हम आए तो हमारे पास हमें पता चला सही के 8 अफाल हैं। अल्लामा, हसबा, असलमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा, ये 8 हो गए सही। फिर हमें पता चला इसमें भी उसी तरह कमजोर अफाल होते हैं। वो क्या है, उसमें आज हम पहला पढ़ने चले हैं वल्ला। ये अल्लामा के वजन पे आता है वल्ला। और फिर ऐसा ऐसा जो है हम बाकियों को भी देखेंगे। फिर यकसा हरूफ वाले भी इसमें आएंगे और हमजा वाले भी आएंगे। यानी जैसे हमने वहाँ QC2 में पढ़े थे सेहतमंद, कमजोर, यकसा और हमजा, इसी तरह मजीद फी के अंदर भी यही तरतीब है। इसमें तरतीब में ये अब तक जो 8 थे ये हम पढ़ चुके हैं। सफ़ा नंबर 6 और 7 की ग्रामर में हमने ये 8 पूरे कर लिए। अल्लामा, हसबा, असलमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा और तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा के टेबल हम कर चुके हैं। अब हम जो है कमजोर अफाल इसके शुरू कर रहे हैं मजीद फी के, और उसमें पहला आ रहा है वल्ला। वल्ला जो है ये अल्लामा के पैटर्न पे है। देखिए इसको ये जो है तीसरे खाने में क्यों रखा है, इसमें अल्लामा के सामने क्यों नहीं रख दिया इसने वल्ला को, कोई सर बता कमजोर सकता है? हर्फ आखिर में है, कमजोर हर्फ आखिर में इसलिए। कमजोर है तो इसको तीसरे खाने में क्यों धकेल दिया, इतना दूर क्यों धकेल दिया? आप गौर कीजिए, पहले खाने में वो हरूफ रखे जिनका पहला कमजोर हरफ है, जैसे वहाबा, वहादा, इसी तरह वाका, ये पहले आ जाएंगे क्योंकि इनका पहला ही एक ही जो है ना वो काम नहीं कर रहा हिस्सा, ये आगे ही नहीं जा सकते। दूसरे में वो रखा है जिनका दरमियान वाला कमजोर है, जैसे था काला, ज्यादा,
यहाँ आएगा बैना सवरा, इस तरह और आएंगे वो रखी। और वल्ला जो है ये आखिर में कमजोर हरफ आ रहा है, ये हमने यहाँ पे रखा था दा, जिसका आखिरी कमजोर है, दा आखिरी, इसी तरह वल्ला, इसलिए इसका खाना ये बनता है वल्ला यहाँ आके बैठा है। क्यों? इसलिए कि इसका आखिरी हरफ जो है कमजोर। कमजोर हरफ के हिसाब से भी 3 ग्रुप हैं, जिनका शुरू का कमजोर है जैसे वहाबा वादा था, जिनका दरमियान वाला कमजोर है जैसे आपने काला और ज्यादा में देखा, जिनका आखिरी कमजोर है जैसे दार अदा। वल्ला जो है ये किस में पड़ेगा? आखिरी वाले में, क्योंकि इसका आखिरी हरफ या है, इसलिए ये यहाँ आके बैठा, नहीं तो ये वो पहले खाने में ही बैठ जाता, इसे नहीं बैठने दिया उसने। उसने कहा तेरे साथ शुरू में कमजोर हरफ नहीं है, दरमियान में भी नहीं है, चल जा तीसरे खाने में। वल्ला बेचारा सादा आदमी था मेरी तरह, उसने उसकी बात मानी, जाके तीसरे खाने में बैठ गया। आइए वल्ला आज का सबक, वल्ला उसने फेरा। कितने हरूफ हैं? 4 हर्फ हैं, वाव लाम लाम या, और या क्या है? कमजोर है, लिहाजा एक तो ये क्या है? मजीद ही हुआ 4 हर्फ की वजह से, और दूसरा कमजोर हुआ मजीद ही में, और वो कमजोर हुआ जिसका आखिरी हरफ जो है कमजोर है। और दूसरी इसकी एक और खूबसूरती है कि इसके दरमियान में शद आ गए। जब दरमियान में शद आए तो वो किसके वजन पे होता है? वैसे ही पूछ रहा हूँ, तफील, भर्ती हो और दरमियान में शद आ रहा हो, वो भी 4 हर्फ फाला, फाला, अल्लामा के वजन पे, अल्लामा, सर अल्लामा के वजन पे। अल्लामा, तफील, बाप तफील, ये बाप तफील के, इसलिए अल्लामा के सामने बैठा हूँ। चले माजी का टेबल, वल्ला वो फेरा, वल्लू उन सब ने फेरा, वल्ला उसने फेरा, वल्लू उन सब ने, वल्लैता आपने फेरा, वल्लैतु मैंने फेरा, वल्लैतुम आप सब ने फेरा, वल्लैना हम सब ने फेरा, वल्लत उस औरत ने फेरा। मैं इशारा करता हूँ, आप मुझे बताइए क्या होगा। एक उंगली दाएं तरफ माजी, वल्ला वल्ला, उसने फेरा, 4 उंगली दाएं वल्लऊ तरफ, उन सब ने फेरा, वल्लाउ उन सब ने फेरा, एक उंगली सामने, वल्लैता वल्लैता आपने फेरा, आपने फेरा, एक उंगली अपनी, वल्लैतु वल्लैतु मैंने मैंने फेरा, फेरा, 4 उंगली सामने की तरफ, वल्लैतुम आप आप सबने सबने फेरा, फेरा, अपनी तरफ, वल्लैना वल्लैना हम आपने सबने फेरा, फेरा, एक उंगली बाईं तरफ। वल्लत वल्लत उस उस औरत औरत ने ने फेरा। फेरा, उस औरत ने फेरा, देखिए यहाँ उसने गाइड के लिए डॉक्टर साहब ने एक टेबल रख दिया, उसने कहा हदा का टेबल याद है हमें? कहा हाँ जी, अभी तो कल ही तो पढ़ा था, यानी पिछली क्लास में था। हदा, हदो, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, उसने कहा याद था ना, यानी पेश के बगैर आ रहे थे सारे। हमने कहा, उसने कहा ये भी बगैर पेश के। इसको याद करने का फार्मूला ये, वल्ला किस पे बनेगा? हदा वाले वजन पे। वल्ला, वल्लो, वल्लैता, वल्लैतु, वल्लैतुम, वल्लैना, वल्लत, यानी इसमें पेश नहीं आ रहा। जैसे हदा, हदो, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदैत, हदत, तो ये उस पैटर्न पे है। ये देखिए हदा, हदो, जजा, जजो, वल्ला, वल्लो, इन सब में क्या है? जबर 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 चल रहा है, पेश नहीं आ रहा। नॉर्मली जमा के लिए हम पेश लाते हैं, फाला, फालू, जाला, जालू, दरबा, दरबू, समा, यस्मउ, पेश लाते हैं। यहाँ क्या? हदा, हदो, जजा, जजो, वल्ला, वल्लो, ये सब जबर वाले। तो आइए ये माजी को फिर एक बार गौर से देख लीजिए, वल्लाह उसने फेरा, वल्लू उन सब ने फेरा, वल्लू नहीं है ये वल्लौ है, वल्लैता आपने फेरा, वल्लैतु मैंने फेरा, वल्लै तुम आप सब ने फेरा, वल्लैना हम सब ने फेरा, वल्लत उस औरत ने फेरा। तो आइए अब सवाल लेते हैं, जवाब करते हैं। हल वल्लाह क्या जवाब होगा? नाम वल्ला, वल्ला, वल्लाह, वल्लाह तो वल्लाह है, उसने चेंज ही नहीं होना। हल वल्लू नाम वल्लू, वल्लू, भी नहीं चेंज होने, लाइन से ऊपर है। हल वल्लैता, नाम वल्लैतु, लैतु, ये चेंज होता है। और अगर मैं ये कह दूं हल वल्लैना, नाम वल्लैतुम, वल्लैतुम, फिर तो तुम आ जाएगा। हल वल्लैतुम होगा तो जवाब होगा हल वल्लैना, अगर हल वल्लैना हो जाए तो होगा हल वल्लैना। ये एक दूसरे से बदल सकते हैं। आइए इसमें एक लफ्ज का इजाफा करें, हल वल्लाह वजहू, क्या उसने फेरा नाम अपने वल्ला चेहरे? नाम वजहू, वल्ला वजहू, लाइन के ऊपर है, कोई फिक्र नहीं हमें। हल वल्लू वजूहाकुम, जमा का सीगा आ गया, क्या उन्होंने अपने नाम चेहरे? वल्लू वजूहकुम, अब लाइन से नीचे उतरते हैं, हल वल्लैता वजहका, नाम नाम वल्लैतु वल्लैतु वजहका, वजही, वजही, वजही का जो है ये से तब्दील होना है, ता जो है वो जैसे
तू से तब्दील होता है, नाम कायम वल्लौ, से होता है। वल नाम वल्लैतु वजही, या आ जाएगी। हल वल्लैतु वजूहाकुम, नाम नाम वल्लैना वुजूहना, जमा कैसे है, जमा के साथ सारी चीजें आएंगे। नाम वल्लैना वजूहान। चलिए, आइए इसका मुद्दा, युवल्ली, युवल्ली, उस वो फेरता है या फेरेगा, युवल्लूना वो सब फेरते हैं या फेरेंगे, तुवल्ली तू फेरता है या फेरेगा, उवल्ली मैं फेरता हूँ या फेरूंगा, तुवल्लूना आप सब फेरते हैं फेरेंगे, नुवल्ली हम सब फेरते हैं फेरेंगे, तुवल्ली वो औरत फेरती हो। यहाँ देखिए पेश आ गया, जैसे यह हदा का जो है मुतारिक का था, हदा से याती, याहदूना, तहदी, आहदी, तहदूना, नाहदून। तो इसमें जो है इसका थोड़ा सा फर्क है कि ये पेश के साथ, युवल्ली युवल्लूना, तुवल्ली तुवल्ली, तुवल्लूना नुवल्ली, तुवल्ली, उसमें जो है क्या था, जबर के साथ था, यानी हदा का टेबल जो है मुदारे का जबर के साथ, ये जो है पेश के साथ है, बस ये फर्क आप याद रखें। चलिए जी, कौन दोहराएगा? चले मैं दोहराता हूँ जी, बताइए क्या होगा इसका अरबी? युवल्ली वो फेरता है या फेरेगा, और अगर 4 उंगली हो जाए? युवल्लूना वो सब फेरते हैं या फेरेंगे, एक उंगली ऊपर सामने, युवल्ली, फेरेंगे, युवल्ली, तुवल्लूना, फेरते हैं फेरेंगे। नहीं सर ये वल्लैतु, वल्लैतुम, वल्लैतुम, तवल्लु, तवल्लु, तवल्लु सर, तवल्लु, वल्लौ, वल्लौ, वल्लौ है वल्लौ, सर ये सारे हाथ वल्लू, वल्लु, वल्लू, वल्लाह वल्लाह हो गया, ठीक है जी। ये आपने होशियार रहना है, ये आपको बताया, आप एडवांस कोर्स में बैठे हो, वो QC1 में नहीं बैठे हो कि जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। किसी भी को हाथ ऊपर नीचे जा सकते हैं, और उनके 1 से 4, 4 से 1 हो सकते हैं। युवल्ली युवल्लूना, तुवल्ली युवल्ली, तुवल्लूना। हाँ जी, तो ये क्या होगा अपनी तरफ? नुवल्ली, नुवल्ली, वल्ली, नुवल्ली, हिया तुवल्ली, वल्लत, अब आप लोग जाग गए हो। यहदी यहदूना, यजजी यजूना, युवल्ली युवल्ली, यहदी यहदूना, यजजी यजूना, युवल्ली युवल्लूना, ये इनका पैटर्न है, इसको याद रखिएगा। तो हमारा क्या होता है मुदारे? युवल्ली युवल्लूना, तुवल्ली युवल्ली, तुवल्लूना नुवल्ली, तुवल्ली। तो आइए इसका मुदारे का जो है मुकालमा देखते हैं। हल युवल्ली, नाम युवल्ली, नाम युवल्ली, हल युवल्लूना, नाम नाम युवल्लूना, युवल्लूना, या के सीधे जो है याद रखें, कोई फर्क नहीं, याव के। हल तवल्ली, नाम तुवल्ली, हल तुवल्लूना, नाम नाम युवल्ली, युवल्ली, नाम नुवल्ली। आइए इसमें वो इजाफा करते हैं एक लफ्ज का, हल युवल्ली वजहू, नाम युवल्ली वजहू, और अगर जमा कर लें, हल युवल्लूना वजहू, युवल्लूना वजूहहुम, हल तुवल्ली वजहका, नाम उवल्ली वजही, और अगर ये हल तुवल्लूना वजहकुम, इसका नफी में जवाब चाहिए। ला नुवल्ली वजहाना, ना ला सिर्फ लग गया, बाकी तो जुमला वही रहेगा, नुवल्ली वजहाना, ला नुवल्ली वजहाना। आइए इसका जो है ना अमल देखते हैं। वल्ला इसका माजी है, युवल्ली मुदारे है, तो इलामत मुदारे या गिराई, और क्या रह गया? वल्ली, और जो है वो ऑलरेडी उसके नीचे जो है जेर आ रहा है, तो ये क्या बन गया? वल्ला से वल्ली, वल्ला युवल्ली वल्ली, वल्ला युवल्ली वल्ली। आइए वल्ली से जो है टेबल देखते हैं, इसका पैटर्न भी देख दिए। एहदी एहदू, एहदी एहदू, इज्जी इज्जू, वल्ली युवल्लू वल्लू, तो ये जो है इसका पैटर्न है। तो क्या होगा? वल्ला वल्लू, वल्ली तुवल्लू। तो
अमर में कैसे कहेंगे? वल्ली, यानी तू फेर, तो क्या होगा? अवल्ली, वल्ली वल्ली सॉरी उवल्ली, उवल्ली। और अगर जमाओ वल्लू, नुवल्ली नुवल्ली, नुवल्ली, मुवल्ली, नुवल्ली, ला तुवल्ली, ला तुवल्ली, ला ला उवल्ली, ला उवल्ली, ला तुवल्लू, ला ला नुवल्ली, नुवल्ली। ये थोड़ा सा हटके है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए इसमें फाइल जो है वो देखते हैं। फाइल मफूल के लिए अल्लमा से होता था क्या? युअल्लिम, अल्लिम, अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिम, मुअल्लम। तो उसी के वजह से जो है इसका भी बनेगा वल्ला युवल्ली, वल्ली। अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम था, वल्ला युवल्ली, वल्ली। वहां पे मुअल्लिम था, यहाँ पे क्या होगा? मुअल्लिन। और जब वहां पे मुअल्लम था, यहाँ क्या हो जाए? मुअल्लन। ये दो जबर के साथ, बस ये याद रखना। वल्ला युवल्ली, वल्ली, मुअल्लिन, मुअल्लन। और इसका मसदर देखिए कैसे बनेगा। वहां हमने बनाया था अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिम, मुअल्लिम, तालीम। यहाँ पे कैसे बनेगा? वल्ला युवल्ली, वल्ली, मुअल्लिन, मुअल्लन, तौलियतुन, तौलियतुन। ये इसका है। तो आइए मुअल्लिम फेरने वाला, मुअल्लिन जिसको फेरा जाए, तौलियतुन फेरना। तो आइए पूरा टेबल लेते हैं। अच्छा उससे पहले मुकालमा, हल अंता मुअल्लिम, अंता है तो किससे अना जाएगा? मुअल्लिम। अना से चला जाएगा। अना अना मुवल्ली, अना मुअल्लिम। और अगर हल अंतुम तुवल्लूना, तो अंतुम जो है वो नाम नाम से नाहनु बदल जाएगा। मुवल्लूना, नहनु हम नाम नहनु मुवल्लिन। मुअल्लूना। आइए ये पूरा टेबल। वल्ला उसने फेरा, वल्लू उन सब ने फेरा, वल्लैत आपने फेरा, वल्लैत मैंने फेरा, वल्लैत आप सब ने फेरा, वल्लैना हम सब ने फेरा, वल्लत उस औरत ने। युवल्ली वो फेरता है या फेरेगा, युवल्लूना वो सब फेरते हैं या फेरेंगे, तुवल्ली आप फेरते हैं फेरेंगे, तुवल्ली मैं फेरता हूँ या फेरूंगा, तुवल्लूना आप सब फेरते हैं फेरेंगे, तुवल्ली हम सब फेरते हैं फेरेंगे, तुवल्ली वो औरत फेरती है फेरेगी। वल्ली वल्ला फेर, वल्लू फेरो, ला तुवल्ली मत फेर, ला तुवल्लू मत फेरो, मुअल्लिन फेरने वाला, मुअल्लन जिसको फेरा जाए, तौलियतुन फेरना। जी अब आप लोग जो है कौन करना चाहेगा? जी बुक में इसका जो है ना मफूल मुवल्लन अनहु है। हाँ, क्योंकि वो जिसका मफूल नहीं बनता उसके साथ अलैहि, अनहु या मिनहु इस तरह के जो है प्रीपोजिशन लाने पड़ते हैं। तो आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि इसका बनता नहीं है, लेकिन बनाने के लिए अलैहि का उसने इजाफा किया। चलिए जी पहले तो टेबल कराओ ना मेरा, ये बात की बातें हैं, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बातें कंप्लीट द टेबल। यस ओके, यस सिस्टर बुशरा कराइए। वल्ला उसने फेरा, वल्लऊ उन सब ने फेरा, वल्लैता आपने फेरा, वल्लैतु मैंने फेरा, वल्लैतुम आप सब ने फेरा, वल्लैना हम सब ने फेरा, वल्लत उस औरत ने फेरा। युवल्ली वो फेरता है, युवल्लूना वो सब फेरते हैं, तुवल्ली आप फेरते हैं, उवल्ली मैं फेरता हूँ, तुवल्लूना आप सब फेरते हैं, नुवल्ली हम सब फेरते हैं, या तुवल्ली वो औरत फेरती है। वल्ली फेर, वल्लू फेरो, ला तुवल्ली मत फेर, ला तुवल्लू मत फेरो, मुवल्लिन फेरने वाला, मुवल्लन जिसमें फेरा, तौलिया फेरना। तौलियतुन फेरना। जी और कौन करेगा? यस सिस्टर नूर अफशा कराइए। वल्ला उसने फेरा, वल्लऊ उन सब ने फेरा, वल्लैता आपने फेरा, वल्लैतु मैंने फेरा, वल्लैतुम आप सब ने फेरा, वल्लैना हम सब ने फेरा, वल्लत उस औरत ने फेरा। युवल्ली वो फेरता है या फेरेगा, युवल्लूना वो सब फेरते हैं या फेरेंगे, तुवल्ली आप आप फेरते हैं या फेरेंगे, उवल्ली मैं फेरता हूँ या फेरूंगा, तुवल्लूना आप सब फेरते हैं या फेरेंगे, नुवल्ली हम सब फेरते हैं या फेरेंगे, तुवल्ली वो औरत फेरती है या फेरेगी। वल्ली फेर, वल्लू फेरो, ला तुवल्ली मत फेर, ला तुवल्लू मत फेरो, मुवल्लिन फेरने वाला, मुवल्लन जिससे फेरा जाए, तौलियातिन फेरना। जी रिफत हुसैन प्लीज आप भी करा दीजिए।
جی ولا ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا ولت یولی یولونا تولی اولی تولونا نولی تولی ولی ولن تولو لا تولی لا تولو مولن مولیون تولیاتن. گڈ. یس آپا آپ نے انمیوٹ کیا, کیا آپ کرانا چاہتی ہیں؟ نہیں اوکے وہ پہلے میں چاہ رہی تھی پڑھنا تو لیکن پھر تھوڑا سا اوکے اوکے, مسئلہ وہ ایک اور سسٹر ہے نازیہ. جی نازیہ نزید کرائیے. ولا ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا ہی ولت یولی یولونا تولی اولی تولونا نولی ہی تولی ولی ولو لا تولی لا تولو مولن مولی تولیتا. اوکے. ولا ولو لا تولی لا تولو مولن مولت تولیت. چلیے جی یہ آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے ہمارا؟ 6 چابیاں. واللہ اس نے پھیرا, یولی وہ پھیرتا ہے, واللہ اس نے پھیرا, یولی وہ پھیرتا ہے, ولی پھیر, معلن پھیرنے والا, معلن جس سے پھیرا جائے, تولیتن پھیرنا. ہدا کیا تھا؟ کیا ہدا اس نے ہدایت دی, یہدی وہ ہدایت دیتا ہے, اہدی ہدایت دے, ہادن ہدایت دینا والا, مہدیون جس کو ہدایت دی, ہدن ہدایت دینا. آئیے عربی بنائیے. وہ پھیرنے والا ہے اپنا منہ دین سے, وہ پھیرنے والا ہے تو کیا ہوگا؟ ہوا 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 مولن مولن وجہہ من اپنا الدین منہ وجہو دین سے, من الدین ہوا معلی وجہو الدین اور جو ہے من الدین. جی ان الدین. ما ولہم عن قبلتہم, اردو میں ترجمہ کیجئے. ما ولہم ہم کو سر سکھایا واللہ ما نہیں پھیرا واللہ ان سب نے قبلے سے قبلے سے, نہیں پھیرا, پھیرا اس نے ان سب کو ان کے قبلے سے. مولن اچھا کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے؟ ما ولہم عن کیا قبلتہم. سما کا کیا ہاں یہاں یہ کس کے معنی میں آ رہا ہے؟ کیا کے معنی میں آ رہا ہے؟ ما جو ہے وہ نفی کے معنی میں نہیں ہے. سوال کے لیے بھی ہوتا ہے نا ما اسموں کا, تو وہ تو نہیں کہتے نہیں ہے تیرا نام, پھر کہتے ہیں تیرا نام کیا ہے, ما اسموں کا تیرا نام کیا. حل تولی وجہک عن الدین, لا اولی وجہی عن الدین. لا ولی وجہی عن الدین. چلے جی نجاہ کا ٹیبل کرتے ہیں. نجاہ, نجاؤ, نجہتا, نجہتو, نجہتم, نجہنا, نجہ. ینجی, ینجی, ینجونا, تنجی, تنجی, تنجونا, ننجی, تنجی. نجی, نجو, لا تنجی, لا تنجو, منجن, منجن, اور جو ہے تنجیت. تو آئیے اس کا پورا ٹیبل ہے, کون کرانا چاہتا ہے؟ جی کرائیے. اوکے نجا اس نے نجات دی, نجو ان سب نے نجات دی, نجیتا آپ نے نجات دی, نجیتو میں نے نجات دی, نجیتم ہم آپ سب نے نجات دی, نجینا ہم سب نے نجات دی, نجت اس عورت نے نجات دی. ینجی وہ نجات دیتا ہے, ینجونا وہ سب نجات دیتے ہیں, تنجی آپ نجات دیتے ہیں, نجی میں نجات دیتا ہوں, تنجونا آپ سب نجات دیتے ہیں, ننجی ہم سب نجات دیتے ہیں, تنجی وہ عورت نجات دیتی ہے. نجن نجات دے, نجو نجات دو, لا تنجی مت نجات دے, لا تنجو مت نجات دو, منجن نجات دینے والا, منجن جس کو نجات دی جائے, تنجیت نجات دینا. جی یس, کوئی اور کرانا چاہے گا؟ یہ جو نئے ٹیبل ہیں مشکل ہوتے ہیں اس لیے اس کو نجا زیادہ لوگ
कराया करें ताकि सबके पक्के हो जाए। नज्जा उसने निजात दी, नज्जू नज्जऊ उन सब ने निजात दी, नज्जईता आपने निजात दी, नज्जईतु मैंने निजात दी, नज्जईतुम आप सब ने निजात दी, नज्जईना हम सब ने निजात दी, नज्जत उस औरत ने निजात दी, युनज्जी वो निजात देता है या देगा, युनज्जूना वो सब निजात देते हैं या देंगे, तुनज्जी आप निजात देते हैं या देंगे, उनज्जी मैं निजात देता हूँ या दूंगा, तुनज्जूना आप सब निजात देते हैं या देंगे, नुनज्जी हम सब निजात देते हैं या देंगे, तुनज्जी वो औरत निजात देती है या देगी, नज्जी निजात दे, नज्जू निजात दो, ला तुनज्जी मत निजात दे, ला तुनज्जू मत निजात दो, मुनज्जिन निजात देने वाला, मुनज्जन जिसको निजात दी गई, तंजीयतुन निजात देना। गुड, एक्सीलेंट। आइए आगे चलते हैं। हमने एक लफ्ज पढ़ा था तालीम, इसकी कोई मिसालें दीजिए। अफाल कौन कौन से, इसमें कोई चंद एक बता दीजिए मुझे, तालीम के वजन पे कौन से आ रहे हैं। सब्बाहा, अल्लमा, तालीम से था बाप अच्छा तालीम से तफईल, बताना, ठीक है ना जी। तस्बीह, अच्छा, मुहासबा, तस्बीह, मुहासबा पे कौन सा बाब आएगा। मुफाला, मुफाल। और इस्लाम से तो इफाल आ गया। अगला जो है ये हाँ, इख्तलाफा से जो है कौन सा बाब था। इफ्तियाल, इफ्तियाल, याल। इस्तगफार से जो है कौन सा आया था। इस्तिफाल, इस्तिफाल। और तदब्बर से क्या था। तदब्बर से तफाउल, 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 ये ऐन की दो है। तदारुस से क्या है जी। तफाउल, 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 अलिफ की आवाज को पहन के ले जाए ताकि तदारसा का तलफ्फुज हो। इनकलाब से क्या था जी। इन्फियाल, इंफियाल। तो ये आपके 8 अबवाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन्हें पढ़ लिया। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तालीम से तफील, मुहासबा से मुफाला, इस्लाम से इफ़ाल। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए। इख्तिलाफ से इफ्तियाल, इस्तग़फ़ार से इस्तिफ़ाल। तदब्बर और तदारिस कीजिए ताकि इस्लाम की तरफ बेहतर हो। इनकलाब, तदब्बर से तफाउल और तदारुस से तफाउल और इनकलाब से इनफिया। ये आपके 8 मजीद फीके अबवाब और उनको याद करने के ये 3 जुमले और इनकी मिसालें। तालीम की क्या है अल्लमा, मुहासबा की क्या है हासबा, इस्लाम की क्या है अस्लमा, इख्तिलाफ की क्या है इख्तलफा, इस्तग़फ़ार की क्या है इस्तग़फ़रा, तदब्बर की क्या है तदारुस और क्या है इख्तिलाफ। चले, हमने ये देखा था सेहतमंद जो है 3 हरफी जो है वो आप कौन से हैं। फतहा, यफ्तहु, इफ्ता, इसका कोड क्या है फा। नसरा, यंसुरु, उनसुर, कोड क्या है नून। दरबा, यदरिबु, इद्रिब, कोड क्या है दौर। समिआ, यस्मउ, इसका कोड क्या है सिन। फिर हमने 3 हरफ वाले कमजोर जो है अफाल देखे। वहाबा, सॉरी, वादा, याइदु, इद, कोड क्या है वाव एन। काला, यकूलु, कुल, कोड क्या है काफ अली। ज़ादा, यजीदु, जिद, कोड क्या है ज़ाद। दा, यदु, उदु, कोड क्या है दाल एन। हदा, यहदी, इहदी, कोड क्या है हादा। शाह, यशाउ, शाह, कोड क्या है शाह। फिर हमने जो है यकसा हरूफ वाले जो है अफाल कुछ देखे। दल्ला, यदिल्लु, दिल्ला, कोड क्या है दौदला। जन्ना, यजुन्नु, जुन्ना, कोड क्या है दौद। मस्सा, यमस्सु, मस्सा, कोड क्या है मीम से। फिर हमने ये जो है मजीद फीके जो है सेहतमंद अफाल देखे। उनमें क्या था अल्लमा, युअल्लिम, अल्लिम, कोड क्या है ऐन लाम। हसबा, युहासिबु, हासिब, कोड क्या है हा अलिफ। और अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, कोड क्या है अलिफ सीन यानी हमजा और सीन। और फिर तदब्बरात, यतदब्बरु, तदब्बर, कोड क्या है ता दाल। फिर तदारसा, यतदारसु, तदारस, कोड क्या है ता दाल अलिफ। फिर है इनकलबा, यनकलबु, इनकलब, कोड क्या है अलिफ नून। फिर है इख्तलफा, यख्तलिफु, इख्तलिफ, कोड क्या है अलिफ फा।
پھر استغفرا یستغفرو استغفر، یہ کوڈ کیا ہے؟ اس کا بھی حمزہ اور سین ہے، لیکن یہ زیر کے ساتھ ہے، الف زیر سے والا حمزہ اس میں زبر کے ساتھ لے لیں، اسلمہ میں اس میں زیر کے ساتھ استغفر. بس یہ جو ہے کوڈ تھے ان کے، اور یہ ان کے باب تھے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے اس قرآن کے لیے منتخب کیا ہے، تو ہمیں اس کی پوری جو ہے وہ فہم دے. اور تو آپ نے تلاوت کے 2 کام اپنے نہیں بھولنے. کون سے؟ یعنی ہر روز جو ہے مصحف کو آپ کہیں سے بھی کھولیں اور 10 منٹ کے لیے آپ نے اب تلاوت کریں، اور پھر اسے بند کرنے کے بعد 10 منٹ کے لیے جو کچھ آپ کو یاد ہے، آتا ہے یا پہلے سے آتا ہے یا جو کھول کے آپ نے پڑھا ہے اسے یاد ہوا ہے، اسے دہرائیے. یہ 2 تو ہو گئے تلاوت کے. اس کے بعد ہے آپ کی جو کتاب ہے، یہ QC3 کی جو بک ہے، اس میں سے آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے، روزانہ 10 منٹ پڑھنا ہے. ہفتے میں 3 کلاسیں ہوتی ہیں نا، تو 4 دن فارغ ہوتے ہیں، تو آپ نے ہر روز یعنی 7 دن جو ہے اس میں سے 10 منٹ ان اسباق کو دہرانا ہوتا ہے جو اس ہفتے میں آپ نے پڑھے ہیں. اور جو ہے اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ہم نے سافٹ کاپی دی ہوئی ہے، آپ اس کا پرنٹ نکلوا لیجئے، اپنی ایک کتاب بنا لیجئے، یا پھر جو ہے آپ جو ہے وہ سافٹ کاپی پہ جو آپ کے کمپیوٹر میں ہے، آپ کے موبائل میں، اس سے جو ہے 10 منٹ کی ایکسرسائز کی. اور چوتھا جو ہے وہ یہی جو پاکٹ بک شیٹ ہے، یہ وہی QC1 والی ہی چلے گی. اس کا فائدہ کیا ہے کہ QC1 کے اندر آپ کے قرآن پاک کے 50% الفاظ ہیں، جو اس ایک کارڈ میں سارے جو ہے وہ مشکل اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، پوائنٹ ہیں، وہ رکھ دیں. آپ نے اس کو دن میں 5 دفعہ جو ہے یعنی 2 منٹ کے لیے نکالنا ہے اور پڑھنا ہے. اور اس کا بہتر یہ ہر نماز سے یا پہلے 2 منٹ کے لیے پڑھ لیجئے یا ہر نماز کے بعد 2 منٹ کے. تو اس طریقے سے یہ آہستہ آہستہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب آپ دہرائیں گے یاد کے بعد دن میں 5، پھر آپ کی یادداشت جو ہے وہ بڑھے گی، اور یہ جو ہے 300 گنا تک بڑھتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا تجربہ ہے. اس کے بعد اس کورس کا لفظی ترجمہ اور MP3 کا آیت کو سننا، تو وہ جو ہے وہی ہے جو QC1 کے جو 20 اسباق کی ریکارڈنگ ہے. الحمدللہ 1 گھنٹے میں آپ پوری ریکارڈنگ سے جو پورے کورس کو ریوائز کر لیتے ہیں، تو وہ آپ جو ہے کم از کم ہفتے میں 1 بار سنیں. پھر اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، یعنی جو کچھ آپ نے پڑھا اپنے ساتھ کسی کو ملائیے، اس سے ڈسکس کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ دہرائیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کے بیٹھ کے پڑھیے. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. الحمدللہ اب ہم نے جو ہے اس کے 37 جو ہے آیتیں ہم نے پڑھی تھی QC2 میں، اور 37 ہی جو ہے ہم نے یہ QC3 میں پڑھنی ہے. تو الحمدللہ آپ جو ہے تقریباً 7 صفحے پڑھ چکے ہیں، یعنی 10 میں سے 7 پڑھ چکے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ نے جو ہے تقریباً 3/4 جو ہے وہ پڑھ لی ہے. تو اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ جتنا پڑھا ہے اسی کو بار بار دہرائیں، اس کو یاد کریں، اور اسے بار بار اپنی صورتوں میں، نماز کے اندر جو ہے اور نوافل وغیرہ میں دہرائیں. یاد رکھیں آپ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ربی زدنی علما کا ورد کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس علم کے راستے کو مزید آسان فرمائے. اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کرنا. اور آپ کو یہ اس کی ویڈیوز بھی ملتی ہیں، PDF بھی ملتا ہے. انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی کی سائٹ پہ آپ جائیں تو تمام کورسز کی یہ تمام چیزیں وہاں پہ میسر ہیں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کرتے ہیں ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، PDFs کو. اور ٹیچر بنیے، اور ٹیچر بننے کے لیے جو ہے انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی کی سائٹ پہ سے جا کے ٹریننگ لیجئے، یا جو ہے یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں تو الفلاح منزل ٹرسٹ اس کی باقاعدہ جو ہے وہ ٹریننگ دیتے ہیں، کورسز کراتے ہیں QC1 کا، QC2 3 کا. وہ کورسز موقع ملتا ہے تو کیجئے اور پڑھانا شروع کیجئے. جو آپ کو آتا ہے وہ بہت آسان ہے، آپ نے خود سیکھا. الحمدللہ آپ 3 درجے میں ہیں، تو آپ درجہ اول اور دوم کی جو ہے کلاسوں کو پڑھا سکتے ہیں. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.